약물 중독으로 재활원에 입원한 여자 킴. Hey, there you are. Good luck to you. Thank you. Good luck to you. Is this somebody that I need to say goodbye to? God, no. 킴은 며칠 뒤 집에서 열리는 언니 레이첼의 결혼식에 참석하기 위해 잠시 재활원을 떠나죠. 평소 둘째 딸 킴을 유난히 아끼는 아버지는 새어머니와 함께 그녀를 데리러 왔죠. 콜라를 사러 잠시 들린 마트. Hey, didn't I see you on Cops? 킴에게 무슨 일이라도 있었던 걸까요? 9개월 만에 집으로 온 킴은 언니의 결혼 준비로 시끌벅적한 집안이 어색하기만 합니다. 집에 도착하자마자 언니 레이첼의 방으로 향하는 킴. Oh my God, you are just minute. 언니는 드레스 가봉에 정신이 없었지만 오랜만에 보는 동생이 반가워 포옹을 합니다. Even though you're like 12 years old. Rachel's taking psychology, not psychiatry. It's going out. Thank you, Kim. 그러고는 조심스레 다른 방으로 향하는 킴. 그녀의 방이라고 하기엔 벽 전체에 어린 아이의 것으로 보이는 그림들이 잔뜩 걸려 있습니다. 그녀는 이 조용한 방 안에 잠시 머물죠. 가족들과 반가운 인사를 나눈 것도 잠시. What can I get for you, Kimmy? Actually, I'm late for a meeting. 킴은 여전히 중독 관리가 필요한 상황이었기에 집에 오자마자 중독자 모임에 나가야만 했습니다. 지각한 킴은 서둘러 자리에 앉습니다. I'm an addict. Just came Cocksucker. from Hawaii. It's my first time in this meeting. Thank you. I accept it as a fact, just one fact among many, that I can be that and other things. 하지만 집안을 사고뭉친 킴은 예상과 달리 이 모임에서만큼은 집중하는 모습을 보입니다. 마지막까지 성심성의를 다하죠. 킴은 자신이 변화할 수 있길, 그래서 지금보다 더 좋은 사람이 될 수 있길 기도하는 듯합니다. 이후 모임이 끝난 뒤 집으로 돌아온 딸을 발견한 킴의 아버지. Quite a ride, huh? Yep. Meatloaf. So glad you're here, darling. So glad you're back. Did you think I wasn't coming back? 그러나 킴은 이런 아버지의 관심이 지나치다고 느끼고 있죠. 지금 막 집에 도착한 예비 형부와 인사를 나누며 대화를 나누던 때에 And this is best man, Kieran. Hi there. 2층 발코니에서 조금 전 중독자 모임에서 함께한 남자를 보게 된 킴. 자신과 같은 중독자가 형부의 절친이라는 말을 듣자 킴은 웃습니다. 묘한 눈빛을 나누곤 둘만의 비밀스러운 시간을 갖습니다. Sneaking off to get it on. 그러자 키에라는 말하죠. 언니 레이첼의 들러리는 Is Emma the maid of honor? Why am I not the maid of honor? Entirely sure when you were coming or if you'd even make it. I'm home for a day. I can't get a straight answer to anybody. Oh, what are you talking about? I'm talking about Dad offering me food every 2 seconds. Oh, you know, Dad offers. He's never resolved his own trust issues. I didn't think you gave a shit. I'm sorry. fucking saying it. 이를 더 키우고 싶지 않던 레이첼은 친구에게 양해를 구한 뒤 For her? See, rehab has done wonders for you, Kim. Fuck you. 영화는 그날 오후 가까운 지인들이 모여 식사를 하는 테이블을 비춥니다. 이때 과거의 신혼부부와 함께했던 추억들을 읊조리며 그들의 앞날을 축하해주고 있었습니다. 그런데 킴은 가족들과 멀찌감치 떨어진 자리에 좌석이 배정된 듯합니다. 자신에게는 축사 기회가 돌아오지 않자 앞에 있던 마이크를 잽싸게 낚아채 축사를 시작하는 킴. Relax, it's seltzer. Steps, actual steps, is about making amends. Extraordinary sister, future explorer, matter than mine. I've been a nightmare, you've been a saint. 킴은 식사 자리를 싸하게 만들죠. L'chaim! Nice apology. 식사가 끝나고 언니는 가족들만 모인 자리에서 킴에게 일침을 놓기 시작합니다. That everything else is going to revolve around her recovery. Rachel, she just got home. Use again. Don't I even should. start now. Don't even start. Wait, 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 So you both suffer from acute boundary issues. Rachel, it is very nice that you're getting your PhD, but don't be patronizing. I haven't been in crisis in a year. You just got out of rehab. I'm in some kind of a desperate situation. I have a life. I'm in school. I'm getting married. I'm What? pregnant. What? You are pregnant? You are pregnant now? 가족들은 모두 레이첼의 임신을 축하해줍니다. 그러나 킴은 Information into a completely separate conversation, Rachel. You can't do that. God. 킴도 자신이 실수했던 걸 뒤늦게 깨달았는지 자리를 떠나버리죠. I wish Ethan were here. I know, sweetheart. Me too. 다음 날 친어머니를 찾아간 레이첼. Everything at the house is all right? Yeah. Everybody knowing your troubles like that. Everything's going to be so beautiful, and even your sister's going to have a good time. 이 시각 킴은 또다시 중독자 모임에 참석했습니다.
오늘은 지난번과 달리 직접 이야기를 나누려는 시도를 하죠. 16, I was babysitting my little brother, and I was unbelievably high. It was time to go, and I was driving home. I lost control of the car, drove off the bridge, and I couldn't get him out of his car seat, and he drowned. Really want to right now. I can live with it, but I can't forgive myself. And sometimes I don't want to believe in a God that could forgive me. 킴이 지금과 같이 망가진 이유는 이든을 구하지 못한 자신을 도저히 용서할 수 없었기 때문이었습니다. 하지만 그녀는 이제 약에서 벗어나 자신의 의지대로 살고 싶다 말합니다. I want to be sober. I can change. Come here. That's all. Thank you. 삶으로서 죄에 대한 용서를 구하고 싶은 킴이죠. 이 시각 킴이 없는 가족들은 너무나 화기애애합니다. 그러나 킴이 모임에서 돌아오자 집안은 또다시 소란스러워지죠. Where are you putting me? In the stockade? You're at the family table with us. 결국 아버지를 집안으로 부르는 레이첼. Why are you protecting her? Because I don't want her to think we don't want her. Look, it's my fucking wedding. She's your sister. 하지만 형부가 등장하며 그릇 정리 게임을 제안합니다. 이에 모두가 행복해하죠. 그러나 게임 도중 막내 이든의 파란 접시가 나오게 되자 아버지가 황급히 부엌을 떠납니다. 킴은 절망합니다. 그날 오후 두 자매는 미용실로 향합니다. 그러나 이건 폭풍 전야였습니다. 이 남자가 등장하면서 일이 터졌거든요. I know it's supposed to be anonymous and everything. I got yours. 이 남자는 과거 킴이 재활원에서 만났던 사람이었습니다. The way your uncle abused you and your sister, and how you stayed up nights with her when she was down to 50 pounds. 예전 단체 상담 때 거짓말로 적어냈던 익명의 쪽지가 킴에게 부메랑이 되어 돌아왔습니다. And helped turn my life around. 이 말을 들은 언니 레이첼은 가만히 있을 리가 없었죠. 미용실에서 일을 가족에게 말하는 레이첼. Tribes of people. Thanks for abandoning me. I had to take a taxi. How lonely it was here with everybody gone. Terrible little world. And after all that, the fights, the screaming, the divorce, and the fucking hopefulness. I mean, and Dad not even being able to listen to music. You were lying about us. She doesn't give a shit about the rest of us. Worthless. How dare you? Any idea how I feel? And you drove him off a bridge. Yes, I was stoned out of my mind because I killed our little brother. Oh, it was an accident. Who do I have to be now? It was an accident. Sorry. It was an accident. Sorry. 서로가 서로에게 상처를 주었습니다. 가족들은 집 밖으로 뛰쳐나간 킴 걱정에 불안해합니다. 레이첼도 기운이 없어 보이죠. 킴이 향한 곳은 친어머니의 집입니다. Why did you leave me in charge of him? I passed out all the time. No. What were you thinking? No. Good with him. You were the best you were. 떨리는 손으로 운전을 하던 킴은 절망감에 희망을 놓아버렸습니다. 그러나 다음날 새벽 구조된 그녀였죠. 킴은 크게 다쳤지만 병원이 아닌 집으로 향합니다. Kimmy, are you... I just need to go. No, we've got to get you to the hospital. 곧바로 언니의 방으로 향하는 킴. 킴을 씻겨주던 레이첼은 동생의 어깨에서 이든의 이름을 발견합니다. 킴을 깨끗이 씻기고 정성스레 옷도 입혀주는 레이첼. 그녀의 결혼식은 시작됩니다. Daddy always kept moving, so she did too. You know it ain't easy. You've got to hold on. 형부의 축가를 듣던 모두가 뜨거운 눈물을 흘립니다. 그렇게 결혼식은 무사히 끝나죠. Kim? Mom? 이젠 많은 것이 바뀌었습니다. 서로를 챙기는 가족들이죠. 이후 즐거운 피로연은 시작됩니다. Hey. Sorry. No, come in. 모두가 행복합니다. 그러던 이때 Well, here you all are. I've been looking over for you. Hey. A big scene. We're just gonna slip away. All right. 딸
딸들이 아무리 붙잡아도 떠나버리는 그녀입니다. Get some rest. 매정한 엄마의 뒷모습만 바라보는 킴. 다음날 킴은 다시 재활원으로 돌아갈 준비를 합니다. 동생 이든의 사진을 챙기기도 하죠. Making a break for it? Yeah, I gotta go. If you ever need anything. How you feeling? Should probably just ignore the eye. It's a long story. Okay. Kimmy. Hey, I'm Kim's sister. 이젠 더없이 평온해 보이는 레이첼의 모습과 함께 I love you, baby. Me too. 영화 레이첼 결혼하다는 끝이 납니다. 이 영화를 연출한 조나단 드미는 스릴러, 범죄, 그리고 코미디 장르의 대가로 알려져 있습니다. 양들의 침묵과 어댑테이션의 감독으로 유명한 그였기에 저는 이번 영화 레이첼 결혼하다를 처음 보았을 때에는 이 영화가 정말 그의 작품이 맞는지 의구심이 들기도 했죠. 하지만 자칫 심심하거나 지나치게 잔잔해지기 쉬운 이야기들을 재치있게 풀어낸 것을 보자 역시 조나단 드미 작품이 맞다는 생각이 들었습니다. 동시에 너무나 좋은 영화라고 느끼기도 했죠. 물론 이는 트라우마로 인생이 망가져버린 둘째 딸 킴 역할을 맡은 앤 해서웨이 여련으로 가능해진 것이라는 생각이 들기도 합니다. 그녀는 정말 킴 그 자체였고 이후 이 영화가 개봉하던 해에 아카데미 여주연상 후보에 오르기도 했을 정도였기 때문이죠. 아쉽게도 수상의 영광은 더 리더, 책 읽어주는 남자의 주인공 케이트 윈슬렛의 몫이었지만요. 이 작품은 핸드헬드 기법으로 연출된 작품입니다. 카메라를 카메라 감독의 손이나 어깨 위에 걸쳐놓고 촬영하는 방식이기 때문에 조금은 산만하고 어지럽다고 느낄 수도 있지만 어마어마한 현장감을 관객들에게 전달하므로 레이첼 결혼하다와 같이 인물의 복잡한 심리 상태와 인간관계를 묘사한 작품에 특화된 촬영 기법이기도 하죠. 조금씩 떨리는 카메라 렌즈는 어지러운 킴의 마음, 설레이면서도 불안한 레이첼의 기분, 그리고 모든 것을 포옹하려는 아버지의 태도를 보여주기에 안성맞춤이었습니다. 이 때문에 영화 촬영장 밖에 있는 관객인 우리조차 마치 킴과 레이첼의 집안에 함께 있는 듯한 느낌을 받게 됩니다. 심지어는 결혼에 참석하기로 약속한 지인 1, 지인 2가 되어버린 것 같기도 하죠. 앞서 영화의 스토리를 들으신 여러분께서는 대체 킴이 왜 저렇게 막무가내로 행동하고 있는 것인지 이해가 잘 가지 않으셨으리라고 생각해요. 그러나 킴에게는 동생을 죽였다는 죄책감에서 기인한 트라우마가 존재한다는 것을, 그 트라우마로 인한 PTSD 환자이자 심각한 중독 증세를 앓고 있는 환자라는 것을 잊지 않으셔야 할 거예요. 외상후 스트레스 장애를 앓고 있는 이들의 어디로 튈지 모르는 행동은 과거의 특정한 사건으로부터 자신을 지키려는 무의식적인 방어 기제이기도 하니까요. 최근 관심 있게 읽은 한 권의 책이 있습니다. 몸은 기억하다라는 제목의 이 책은 일명 외상후 스트레스 장애라고 불리는 PTSD를 주된 내용으로 하고 있죠. 외상후 스트레스 장애라는 병은 환자들로 하여금 이전에 겪은 트라우마와 비슷한 상황에 처해졌을 때에 모르핀 유사물질을 분비해 그들이 불안감 속에서 안도감을 느낄 수 있게끔 하여 환자가 스스로를 보호하게끔 만든다고 알려져 있습니다. 그렇기 때문에 PTSD를 앓고 있는 이들은 특정한 과거에 얽매여 현재를 살아가지 못하는 것이죠. 그들에게 과거는 현재이고 현재는 과거인 셈입니다. 이외에도 트라우마는 일반 기억과 달리 시간이 지나도 잊혀지지 않기 때문에 환자들에게 아주 작은 촉매제가 되는 사건이 주위에서 일어나기만 한다면 즉각적으로 스트레스 호르몬을 분비해 충동적이고 공격적인 행동을 이끌어낸다고 알려져 있습니다. 전 영화를 본 후 이 책을 보았기에 책을 읽으며 킴의 행동들이 차츰 이해가기 시작했죠. 책에서는 트라우마와 관련해 흥미로운 실험을 진행했습니다. PTSD를 겪고 있는 이들을 실험의 참가자로 초대해 그들이 겪었던 특정한 경험과 관련된 생각을 떠올리게끔 만들었고 이 과정을 MRI로 촬영했죠. 연구 결과 모두가 놀랄 수밖에 없었습니다. 우리의 생각과 기분을 말로 표현할 수 있게 해주는 일명 브로카 영역이라고 불리는 두뇌 자반구 하측 전두엽 일부가 활성되지 않는 모습을 보였거든요. 이것은 뇌졸중 환자에게 나타나는 현상이었기에 PTSD는 신체적 질병과 크게 다르지 않다는 것을 의미했습니다. 즉, 영화 속 킴이 겪은 트라우마라는 건 결코 가볍게 볼 것이 아니라는 거죠. 그리고 또 하나 중요한 점은 영화 속에서 이 PTSD를 겪은 사람은 비단 킴뿐만이 아니라는 것입니다. 아버지, 어머니, 그리고 언니 레이첼도 막내 이든을 잃은 사람들이었으니까요. 그렇게 가족들 또한 킴과 크게 다르지 않는 모습을 보이는 것입니다. 그들도 때로는 충동적이었고 때로는 폭력적이었으며 때로는 감정적이었죠.
우리는 많은 고민을 안고 살아갑니다. 그러나 고민이 실수가 되는 일은 번번이 일어나고 때때로 실수가 트라우마로 변해버리는 일이 생깁니다. 트라우마는 의지만으로 이겨낼 수 없는 병이기에 주위의 도움을 요청해야 하지만 약한 모습을 보이고 싶지 않아 홀로 견뎌내야만 한다는 착각에 빠지기 쉽습니다. 하지만 시간이 지나다 보면 우리의 선택이 잘못되었음을 깨닫고 트라우마가 가져다 준 괴로운 감정을 주위 사람들에게 터놓고 싶다는 생각을 하게 되죠. 비록 우리의 잘못으로 인해 벌어진 실수였다고 하더라도 친구들은 분명 우리를 이해해 줄 것이라 믿으면서요. 하지만 예상치 못한 일이 벌어지기도 합니다. 그들은 우리를 따뜻하게 안아줄 수는 있지만 때로는 감정적 위로보다는 문제를 해결할 수 있는 해답을 찾는 것이 먼저라며 우리에게 서둘러 이성을 찾으라 이야기하기 때문입니다. 이 과정에서 우리는 다시 절망할 수밖에 없습니다. 그들로부터 듣고 싶었던 것은 트라우마를 해결할 수 있는 방법이 아닌 무조건적인 지지와 이해로 가득한 말 한마디였으니까요. 그러나 이 지지와 이해가 진정 우리를 트라우마로부터 해방시켜줄까요? 만약 무조건적인 지지와 이해가 트라우마를 해소할 수 있다면 킴은 어째서 과거 일 때문에 오랜 시간이 지나도록 괴로워하고 있던 것일까요? 그 누구보다 딸을 사랑하는 아빠와 자신의 응석을 받아주는 언니가 있음에도 불구하고요. 이든을 죽게 만든 자신을 용서할 수 없어 스스로를 파멸시키려 했던 킴이었지만 언젠가는 아버지와 어머니 그리고 레이첼에게 용서받을 수 있길 빌었습니다. 그러나 가족들로부터 진정한 구원을 받기 위해선 그들의 슬픔을 먼저 마주해야만 했습니다. 가족들에게도 자신과 같은 크기의 상처가 있다는 것을 스스로 인정해야만 했죠. 사고를 겪은 이는 나뿐만이 아니라는 것을요. 하지만 킴은 동생의 사망 이후 매일 밤 싸우다 이혼을 선택한 부모님, 말은 안 해도 자신을 원망하는 듯한 언니 레이첼의 모습을 보자 가족들에게 용서해달라는 말을 꺼내지 못한 채 킴은 스스로를 미워할 수밖에 없었습니다. 그렇게 아버지와 어머니 그리고 새어머니까지 킴에게 괜찮다며 무조건적인 사랑과 지지를 보냈음에도 킴은 또다시 동생을 죽게 만든 약에 의존했죠. 가족들의 보살핌과 사랑은 그녀의 트라우마 극복에 그 어떤 도움도 되지 못했습니다. 하지만 킴은 포기하진 않았습니다. 9개월 만에 집으로 돌아와 잊지 않고 가장 먼저 한 일은 중독자 모임에 참석하는 것이었을 정도로 스스로 트라우마를 이겨내고 다시 정상적인 삶을 살아가고 싶어 했거든요. 킴은 모임에서 다시 한번 가족들에게 구원의 손길을 내밀 용기를 얻었고 마침내 깨닫습니다. 과거의 잘못을 인정하는 것은 너무나도 힘든 일이지만 한번 인정하고 난다면 모든 일은 쉬워진다는 것을요. 트라우마를 이겨내는 일도 삶을 살아가는 일도 자신이 트라우마를 선사한 이에게 용서받는 일도 우선 스스로에게 진실되지 않는다면 불가능하다는 걸 느꼈죠. 그렇게 영화 후반부 킴의 친어머니는 딸의 결혼식이 끝나지 않았는데도 서둘러 떠나는 것이겠죠. 아들 죽음에 자기도 책임이 있다는 걸 절대 인정하지 않던 그녀였으니까요. 가족들의 얼굴을 보고 있기가 너무나 불편했겠죠. 과거의 킴처럼요. 킴에겐 지옥과도 같은 일들이 펼쳐졌습니다. 하지만 그녀는 행복한 사람인 것만은 분명했습니다. 그녀 곁에 좋은 사람들이 너무나 많았으니까요. 어쩌면 트라우마를 이겨낸다는 건 나 혼자만이 감당할 수 있는 일이 아닐지도 모릅니다. 영화는 극적인 연출을 위해 전문가의 상담은 트라우마를 극복하는 데에 큰 도움이 안 되는 듯 묘사했지만 아플 때는 늘 병원에 가야 한다는 걸 명심하셨으면 좋겠어요. 만약 여러분들도 마음속 깊숙한 곳에 털어놓지 못한 트라우마가 있으시다면 영화 레이첼 결혼하다를 통해 그 응어리진 마음이 조금이라도 풀릴 수 있길, 그래서 여러분이 외면해왔던 여러분 안에 또 다른 여러분을 다정하게 안아줄 수 있기를 바라봅니다. 영화 레이첼 결혼하다 저의 한 줄 평은 나 스스로 나를 포기하지 않는다면 그 누구도 나를 포기할 수 없다 입니다. 이번 리뷰 재미있게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.